1,16,000 ਹੈਕਟੇਅਰ है, जिस विचों इस समय कणक हेठ 1,88,000 ਹੈਕਟੇਅਰ अधीन कणक बीजी गई है। पिछले साल सरों का रकबा सिर्फ 1,700 हैक्टेयर सी। इस टाइम साडे जिले का 2,500 के तकरीबन एरिए विच सरों बीजी गई है। अगली फसल विच असी सीजन दे विच असी झोने हेठ पिछले साल साडा 1,16,000 हैक्टेयर सी, उस नूं असी घटा के 88,000 हैक्टेयर करांगे। बासमती अधीन असी रकबा 66,000 तो वधा के असी 1 ਲੱਖ तो उपर करांगे। पिछले साल मक्की हेठ भी रकबा 700 हैक्टेयर सी। इस साल असी तकरीबन 2,000 तो वध हैक्टेयर विच मक्की की बिजाई की जाएगी। गन्ने विच भी साडा रकबा तकरीबन इस समय पिछले साल 62,000 के तकरीबन सी, उसनूं भी असी वधा के 8,000 हैक्टेयर करन दी योजना बनाई गई है। RKVY स्कीम दी साडे जिले नूं जिप्सम 2,100 टन प्राप्त होया सी, जो कि रेट तकरीबन 34,000 रुपये प्रति टन सी, जो किसानां नूं असी 50% सबसिडी ते 17,000 रुपये प्रति टन दिता गया है। इसे तरह NFS स्कीम अधीन साडे कोल मूंगी दीयां मिनी किटां 650 प्राप्त होईयां सी, जिहड़ियां असी किसानां नूं मुफ्त दित्तियां गईयां सी। सरों दीयां 1,400 मिनी किटां आईयां सी, वो भी असी किसानां नूं सारियां मुफ्त वढ के लोकां नूं डिवर्सिफिकेशन संबंधी जानकारी दित्ती सी, बई दालां अधीन तेल बीज दी वध तो वध रकबा कीता जावे। झोने दी पराली नूं अते कणक दी फसल सेवे नाड़ नूं अग लाई जांदी किसानां वालों। उस दे संबंध विच मैं आप सारे किसानां नूं दसना चाहुंदा हां कि इस स्कीम अधीन असी किसानां नूं वख-वख मशीनां जिले विच 484 वंडियां गईयां सी, जिन्हां विच हैप्पी सीडर, चॉपर, MB पलाओ, मल्चर, बेलर, रैक वख-वख कैटेगरी वाइज 50% तो लैके 80% तक सबसिडी अधीन किसानां नूं वंडे गए। इस समय कणक की वढाई का काम कुछ दिनों तक शुरू होने वाला है। किसान वीरां नूं मैं बेनती करदा भी तुसीं अपनी जमीन की मिट्टी टेस्ट जरूर कराओ। इस टाइम साडे जिले दे विच 4 परख प्रयोगशाला स्थित हैं। उन्हां विच तुहानूं असी मिट्टी की परख बारे पूरी रिपोर्ट अगली फसल बीजन तो पहला दिती जाऊगी। अखीर विच इस समय खाद की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुसी मतलब जल्दी ना कराया करो। PAU यूनिवर्सिटी वालों हर चीज़ का समा मिथ्या गया है, कदों किहड़ी खाद किहड़े समय पाउणी आ। तुसी स्टोर ना कराया करो, तुसी जिन्नी लोड़ होवे उन्नी ही लैके आओ। जिले विच खाद की कोई कमी नहीं है। ये बड़ा ढुकवां समा वा, क्योंकि कणक की फसल लगभग पकन जा रही है। होर 5 ਜਾਂ 7 दिन आपां इन्हूं कणक की फसल जिहड़ी वाढी पै जानी आ। सो ये बड़ा ढुकवां समा वा, तुसीं जिहड़ा वा अपना बीज आप तैयार कर सकदे हो। उहदे वास्ते करना की आ, बड़ा सौखा तरीका वा। जिन्ने भी तुहानूं लगदा भी किसी होर किस्म का बूटा साडी जिहड़ी कणक की फसल 'च हैगा वा, जां सिट्टी हैगी आ, जां कोई नरदीन हैगा वा, वो तुसीं जिहड़ा वा तुसीं विचों कढ लेना। वो कढ के तुसीं पासे कर देना, और जिन्ने क तुहानूं बीज की जरूरत हैगी आ उन्ने रकबे विच तुसीं कणक नूं जिहड़ा वा वो कंबाइनां नाल अड्ड गाउणा, जां हडंबे नाल जां कंबाइनां नाल अड्ड गाउणा। और उहदे ध्यान रखना वा अड्ड गाउण लग्या किसी होर भी वैरायटी का जिहड़ा बीज आ वो मिक्स ना होवे। सो उहदे वास्ते तुसीं अड्ड गा के उहनूं और उसनूं जिहड़ा तुसीं मुड़ के थोड़ा चिर धुप्पे सुका के उहदा मॉइस्चर लैवल लगभग तुसीं 10 जिहड़ी अपना % लागे बने लियाउणा वा, तां कि मॉइस्चर नाल जिहड़ी चीज़ बाद साडा बीज स्टोर करना खराब ना हो जाए। सो उसनूं तुसीं बड़े तरीके नाल स्टोर करके किसी ड्रम च पा के और उहदे उपर एक लेबल लगाउणा वा इह जिहड़ा वा बीज आ किस किस्म दा। और इहदा जरूरी क्यों, इहदा कारण की आ,
ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਧੁੜਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜ ਉਸੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਵੀ 1300-1400 1500 ਦਾ ਤੋੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛਾਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬੀਜ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਬੀਜਣੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 2 ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਾਈਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਲੋੜੇ ਤੱਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦਾ? 1 ਏਕੜ 1 ਕਿੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੱਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਖੇਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ 4 ਜਾਂ 5 ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਇੰਚ ਤਹਿ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਲੈਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲੱਗਿਆ ਉੱਤੇ ਬੁੱਥੇ ਖੁਰਚ ਲੈਣੇ ਆ, ਘਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਾ ਟੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੰਬੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਚੀ ਲਾ ਲੈਣੀ 6 ਇੰਚ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਗਾਚੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਜੋ 4-5 ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਲਈ, ਲਗਭਗ 4-5 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਪਰ ਸੁਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਕਾਉਣਾ ਵਾ ਛਾਵੇਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਵਾ, ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਪਾਉਣੀ। ਉਸ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਸਨ ਆਫ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਆ ਇਹ ਤੂਤ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ, ਬੰਬੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਔਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਪੱਤੀ ਆਉਣੇ ਸਮਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਆ ਉਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਘੱਟ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਰੀ ਖਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰੀ ਖਾਦ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਜਾਂ ਟੈਂਚਾ ਔਰ ਮੂੰਗੀ ਜਾਂ ਟੈਂਚਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਖਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੂੰਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਮਿੰਨੀ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਆ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਔਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਉਸ ਖੇਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਤੋੜ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਫਲੀਆਂ ਤੋੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪੌਦਾ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ,
ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਦ ਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਲੇਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਲੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਢਿੰਜਣ ਆ, ਢਿੰਜਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਢਿੰਜਣ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨੇ ਵਾਹ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮੱਲੜ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮੱਲੜ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਹ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਬੈਲਟ ਆ, ਬਾਸਮਤੀ ਬੈਲਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਜਾਂ এনवायरमेंट ਆ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ 1509 1121 ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੀਜਣ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1509 ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੇ 1500 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੀਜਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟ ਰੋਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਗਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਸਮਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਗਲਣਾ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਰੋਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਸੋਧ। ਸੋ ਬੀਜ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੋਧ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੌਲਾ ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੜਕੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਭਾਰਾ ਬੀਜ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਰੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਡੋਲਣਾ ਘੱਟ ਪਵੇ। ਸੋ ਉਹ 'ਚ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਧ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਸੋਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਰੋਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ DAP ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਜੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ADO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਸ ਉਹੀ ਪਾਓ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਾਦਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜ ਸੀਡ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ,
ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਸਮਤੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਿਤਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੀਜ ਦੇ ਫਸਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਵਨ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੱਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮ ਹੈ 1509 ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਲੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਓਵਰ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਬੈਂਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਆਪਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੱਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀਪ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀਪ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਗੈਰ ਹੀਪ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਛਣਾਈ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਆਈ ਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਊਗਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਏਜੰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੇਚੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਆਈ ਤੇ ਛਣਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਉਹ ਹੋਰ ਅਗਰ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਮੈਂ 20 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ 11-21 ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਆ ਕਣਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਵੀ ਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 11-21 ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੌਲੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ। 10 ਕੁ ਏਕੜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ। 10 ਕੁ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਮਾਦ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਝੋਨਾ ਲਾਈਦਾ ਵਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੀ ਦੀ ਆ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਦੀ ਆ, ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਦੀ ਆ, ਕਰਨੌਲੀ ਲਾਈ ਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਮਟਰ ਲਾ ਲਾਈਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੀਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਆ, ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਆ, ਮੋਢੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਮਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਗੀ ਵੱਢ ਲੈਣੀ।